Narayana sir, the decorous HODs and doctorates, the demure faculty, and my dear lovely students. A hearty welcome to you all on the eve of the 77th Republic Day celebrations. Let me know you in a concise way about Republic Day celebrations. As you know, Republic Day is a day in India commemorating the adoption of the Constitution of the Republic of India and the country's transition to a republic which came into effect on 26th January 1950. After independence on 15th August 1947, India needed a supreme law to govern a free and diverse nation. This led to the drafting of the Indian National Constitution, which embodies justice, liberty, equality, and fraternity. Later, the formation of the Constituent Assembly has taken place. The Constituent Assembly formed in November 1946 under the Cabinet Mission Plan. Initially, 389 members reduced to 299 after partition, which presented provinces, princely states, communities, and experts from across India. The key contributors of Indian Constitution are Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of Dr. Rajendra Prasad, president of the Constituent Assembly, Pandit Jawaharlal Nehru moved the objective resolution. Sardar Vallabhai Patel led communities on federal structure and declaration of Purna Swaraj. India became a sovereign, democratic, and republic. So, as closing note of these greetings, let me say, as we hoist the tricolor today, let us remember that our constitution is the result of collective wisdom and shared sacrifice, and pledge to uphold its values in Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayja Sitalam, Sasyasyaamalam Mataram, Vande Mataram, Subrajoshna Pulakitayamini, పుల్లకుసుమిత ద్రుమదల శోభిని సుహాసిని సుమధుర భాషిని సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం. Standard attention. Salute. Order. let us have the pledge. India is my country. India is my country. All Indians, sir. All Indians, sir. My brothers and sisters. My brothers and sisters. I love my country. I love my country. And I am proud of its rich and varied heritage. I shall always I strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity alone lies my happiness. Candidate.
Girls, if anybody are not able to stand, please come to the आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो सच्ची मैंने जानी कमाई है नच नच कोलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है नीले आसमान के तले जय हो जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जय हो जय हो सच्ची मैंने जान कमाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से आसमान के तले जय हो जय हो जय हो जय हो లేడీ Thank you. The pyramid session is one. జెండా కింద పెట్టుకోవచ్చు भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय
మీరు ఎక్కడ ఉండిపోయింది ఇలా వచ్చాను జెండాలో ఇలా వచ్చాను మాతరం మాతరం వందే మాతరం 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 జై జవాన్ జై జవాన్ జై జవాన్ వందే మాతరం వందే 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 జై జై మాతా భారత మాతా జై జై మాతా జై జై మాతా భారత గణతంత్ర దినోత్సవం మనకు గర్వకారణం భారత గణతంత్ర దినోత్సవం మనకు గర్వకారణం భారత గణతంత్ర దినోత్సవం మనకు గర్వకారణం స్వేచ్ఛ సమానత్వం న్యాయం మన హక్కులు స్వేచ్ఛ సమానత్వం న్యాయం భారత గణతంత్ర దినోత్సవం భారత గణతంత్ర దినోత్సవం స్వేచ్ఛ సమానత్వం న్యాయం స్వేచ్ఛ సమానత్వం న్యాయం జై బోలో భారత్ మాతా की జై బోలో భారత్ మాతా की మాతరం మాతరం జై జవాన్ వందే జై జై మాతా భారత గణతంత్ర దినోత్సవం స్వేచ్ఛ సమానత్వం న్యాయం महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस की పొట్టి శ్రీరాములకి పొట్టి శ్రీరాములకి అమరవీరులకి అమరవీరులకి వరకు వదిలిపెట్టను అందరూ ఒకేసారి అనాలి హెచ్ఓడిస్ కూడా లోపలికి వచ్చేయండి మేనేజ్మెంట్ సార్స్ భారత్ మాతాకి జై బోలో భారత్ మాతాకి మాతరం 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 రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ మాతరం 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 జై జవాన్ జై జవాన్ జై జవాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై జవాన్ వందే 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 జై జై మాతా జై జై మాతా జై బోలో భారత్ మాతా की बोलो भारत माता की मातरम मातरम जय जवान జై కిసాన్ जय जवान జై కిసాన్ वंदे मातरम वंदे మాతరం वंदे वंदे जय जय माता जय जय माता जय बोलो भारत माता की समानत्व न्याయం స్వేచ్ఛ సమానత్వం న్యాయం స్వేచ్ఛ సమానత్వం న్యాయం ఉత్సవం జై బోలో భారత్ మాతా की జై బోలో భారత్ మాతా की మాతరం మాతరం జై జవాన్ జై జవాన్ జై జవాన్ వందే వందే జై జై మాతా జై జై మాతా జై జై మాతా జస్ట్ మూవ్ టు 115 సెమినార్ హాల్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తిరుమల కాలేజీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ 77వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
ఎప్పుడైతే మనందరం ఈ కాలేజీలో చేరామో మీతో మాతో సహా మనందరం ఒకే కుటుంబం కిందలే, ఒకరి బాధలు ఒకరు పంచుకోవడం, ఒకరి సంతోషాన్ని మరొకరు పంచుకోవడం, ఇదంతా మనందరి బాధ్యత. మనం ఇట్లా స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రంగా ఉండటానికి కారణం మన స్వాతంత్ర సమరులు. ఈ విషయం తొక్కలో తెలుసు. అయినా ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15న, జనవరి 26న వాళ్ళని మనం గుర్తుంచుకొని వాళ్ళకి నివాళులు అర్పించి మనకి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం సంపాదించి పెట్టినందుకు మనందరం వాళ్ళకి నివాళులు అర్పించి ఒకసారి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం. బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశానికి వచ్చి వ్యాపారం చేయడానికి వచ్చి చాలా సంవత్సరాలు వ్యాపారం చేసి మనలో మన సంపదనంతా దోచుకొని మన బానిసలుగా తయారు చేసిన చరిత్ర అందరం స్కూలు విద్య కానీ చదువుకున్నారు కాబట్టి అందరికీ తెలుసు. అటువంటి సమరయోధులు అప్పట్లో వాళ్ళు సెల్ఫిష్ లేకుండా మన దేశం, మన ప్రజలు, మనము మన దేశం అని భావించబట్టే అందరూ వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలను కూడా త్యాగాలు చేసి మనకు స్వాతంత్రం సంపాదించి పెట్టారు. ఆగస్టు 15న 1947లో మనకు స్వతంత్రం వస్తే సుమారుగా 3 సంవత్సరాలు మన రాజ్యాంగం ఎట్లా ఉండాలి, వచ్చిన స్వాతంత్రం యొక్క ఫలితాలు అందరికీ సమానంగా ఎట్లా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల్లో ఉన్న రాజ్యాంగాలన్నీ పరిశీలించి అక్కడ ఆ రాజ్యాంగంలో ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఆ రాజ్యాంగంలో ఉన్న బెనిఫిట్లు ప్రతి దేశంలో ఉన్న బెనిఫిట్ తీసుకొచ్చి మన దేశంలో మన యొక్క రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి నాయకత్వాన ఎంతోమంది రాజ్యాంగాన్ని లిఖించారు. అప్పట్లో ఈ కంప్యూటర్లో టైప్ మిషన్లు ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి మన రాజ్యాంగం మొత్తాన్ని లిఖితపూర్వకంగా లిఖించారు. కాబట్టి ప్రపంచంలో కల్లా అతిపెద్ద రాజ్యాంగం మనదే అని, లిఖితపూర్వక రాజ్యాంగం మనదే అని మనం చదువుకుంటున్నాం. మనం ఆ రాజ్యాంగ బుక్ చూసినా చూడకపోయినా ఇప్పటికీ భద్రపరచబడే ఉండగా మన ఢిల్లీలో రాజ్యాంగం. ఫ్యామిలీ నేను, నా సంపద నేను అనేది కూడా మనకు వచ్చిన స్వాతంత్రం. సమానత్వం, అందరూ సమానమే ఈ దేశంలో. ధనికులు, పేదలు, కుల మతాలకు అతీతంగా అందరూ సమానమే అని మన రాజ్యాంగం రచించింది. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఓటు కల్పించింది. అంతేగాని డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి 2 ఓట్లు, ₹1 కోటి ఉన్న వాళ్ళకి 2 ఓట్లు, 100 కోట్లు ఉన్న వాళ్ళకి 100 ఓట్లు, అట్లా కాకుండా ప్రతి మనిషికి సమానమైన ఓటు కల్పించింది. మన చేతనే ప్రతి ఒక్కరు మన ఓటుని సద్వినియోగపరుచుకొని ప్రజల వరకు ప్రజల చేర్చబడితే ఈ రాజ్యాంగం. దీన్ని ఎక్కడ బుక్లో మనం వచ్చినప్పుడు చదువుకున్నాం. రిపబ్లిక్ డే అంటే గణతంత్ర దినోత్సవం అని. గణ అంటే ప్రజలు, తంత్రం అంటే అధికారం, పరిపాలన. కాబట్టి ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు పరిపాలించబడేది మన రాజ్యాంగం. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజ్యాంగం. చాలామంది, కొంతమంది శాంతియుతంగా చేస్తే, కొంతమంది సుభాష్ చంద్ర గారు, వల్లభాయ్ పటేల్ వీళ్ళందరూ శాంతియుతంగా చేస్తే ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మాట్లాడరు, మనం వీరోచితంగానే పోరాడాలి అని. కొంతమంది వీరోచితంగా కూడా పోరాడబట్టే మన స్వతంత్రం వచ్చింది. కాబట్టి ఈ వచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని మనందరూ హ్యాపీగా అనుభవిస్తున్నాం. కాబట్టి వచ్చిన పెద్దలు ఇచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని మనం దుర్వినియోగపరచకుండా సద్వినియోగపరుచుకొని మనం, మన పిల్లలు, మన భావితరం, ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న యువతే రేపుడు దేశానికి భరిత. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ సన్మార్గంలో చక్కదిద్దే బాధ్యత ఉపాధ్యాయులుగా మీదే. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ సన్మార్గంలో నడిపించి అందరూ సమానమే, ఒకళ్ళు ఆ కులము, ఈ కులము, ఈ మతం అనేది లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇప్పుడు సమాజంలో జరిగే అవినీతికి వ్యతిరేకంగా
ఎవరు పోరాడలేకపోతున్నాం. పొలిటికల్ అవినీతి, అఫిషియల్ అవినీతి, కానీ దీనికి ఎవరో ఎప్పుడో ఎక్కడో నాంది పలికి ఇది ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినప్పుడే మన దేశం ఇంకా అభివృద్ధి చెందింది. మన దేశంలో కానీ అవినీతి లేకపోతే ఇప్పటికే ఖచ్చితంగా ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా ఉండేది. Let me invite the శుభాకాంక్షలు. మరి ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గమనించుకుంటారు మధ్యకాలంలో ఎక్కడ పట్టినా భారతదేశం గురించే చర్చ జరుగుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాల్లో ఇవాళ ఒకప్పుడు మన దేశం గురించి ప్రతి వాళ్ళు ఎంత బాధపడేవాళ్ళు బయట కంట్రీస్లో ఈ అవినీతులు కానీ లేదా ఇక్కడ జరిగే విషయాల వల్ల ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ దేశంలో కానీ మనకు అక్కడ వెళ్ళిన వాళ్ళకి కానీ మన వాళ్ళకి కానీ చాలా గౌరవం దొరుకుతూ ఉంది. దానికి కారణం ఏంటంటే భారతదేశ విదేశాల విధానాలు, మరి ఇవాళ చైనా, రష్యా, అమెరికా ఇవాళ అట్లాంటి దేశాలే మన దేశం వైపు చూస్తూ ఉన్నాయి. ఇవాళ భూతలంలో స్వర్గం అంటారు అమెరికా ఒకప్పుడు. ఇవాళ మరి అక్కడ జరిగే పనులు కానీ అక్కడ తీసుకునే నిర్ణయాలు కానీ మరి ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారో మనం చూస్తున్నాం. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా అలకల్లో ఉన్నాయి. ఎక్కడ పట్టినా మరి పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థలో అవసరం లేని వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయటం, అవి అమ్ముకోవటం, లేదా ఆయుధాలు కానీ ఏ కానీ ఏదో ఒక దేశానికి అమ్ముకోవటం ఎంతో సానుభూతి. కుక్క ఆకలిగా ఉందంటే ఎవరొకరు అన్నం వేస్తాం, లేకపోతే పక్షులకు వేస్తాం, లేదా పశువులకు వేస్తాం. ఈ విధంగా మనం అన్నిటి కూడా జంతువులను కూడా మరి సమానంగా చూస్తాం. కూడా చాలా దేశాల్లో చెప్పుకుంటూ సిగ్గుచేట చైనా వెళ్తే కోతులు తలలో స్టాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. కోతులు తలలోకి వాళ్ళు ఒకప్పుడు మంగళ చేసిన దాడుతోటి తింటానికి తిండి లేక ఏ వస్తువు ఆ వస్తువు తిన్నారు. వాళ్ళ తప్పు కాదు. కప్పలేంటి, చేపలేంటి, తేలిలేంటి, పావులేంటి కనపడి భూమి మీద సంచరించే ప్రతి వస్తువు తిన్నారు. పిల్లులు కానీ కోతులు కానీ. కోతులు మెదడుకి స్టాయ్ చేస్తాయి. ఇంకా ఆలోచించారు ఏ విధమైన మరి అట్లాంటి శుద్ధాలు అందించి తర్వాత చైనా వాళ్ళు కట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి మరి గాడించి తర్వాత తరాలకి ఉపయోగపెట్టుకున్నారా అది కూడా చేసేవి. ఇన్ని దేశాల్లో 195 దేశాల్లో మన వాళ్ళు ఉన్నారంటే మరి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎక్కడ పోయినా భారతీయులకు ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే అక్కడ కూడా ఇమిడిపోతూ ఉంటున్నాం. మనం ఎక్కడ కూడా శాంతి, ఎక్కడ కూడా గొడవలు దేశం ఎక్కడా లేని విధంగా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కానీ తెలంగాణ కానీ ఇక్కడ మొత్తం విపరీతంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ ఇంజనీర్స్ కానీ దొరుకుతున్నారు. అట్లాంటి దేశంలో మనం ఏంటంటే మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన బాధ్యత గుర్తిరిగి మనం పనిచేయాలి. నిన్న మరి శాంతి అని కూడా మన దేశం గురించి ఎందుకు ఏ దేశం యుద్ధం చేసుకోవద్దు, యుద్ధం చేసుకుంటూ వచ్చేది మనందరం ఏమనుకున్నాం, పాకిస్తాన్ మీద ఎందుకు మనం ఇంకా 4 రోజులు యుద్ధం చేసి పడేయకూడదా లేకపోతే అనేది మన అందరిలో కలిగింది ఆ భావన వాస్తవం అంటే. కానీ అది తప్పు. టోటల్ అమెరికా తోడు కూడా దిగొచ్చి మరి మీరే మాకు దిక్కు, మీరే మాకు దిక్కు పరిస్థితి వచ్చింది. అది పని మనం ప్రతి వాళ్ళు కూడా కష్టపడి పని చేయండి, ఏది కొట్టు రాదు. ఒకటే ముక్కు పెట్టుకోండి, కష్టపడి పని చేయండి, ఏది కొట్టు రాదు. వచ్చిందని నిలబడి మనం చేయాల్సిన పని చేయాలా. చేసిన తర్వాతనే మనకి మరి రిజల్ట్స్ అనేది వస్తాయి. మనం సంపద క్రియేట్ చేయాలా, ఆ సంపదనే అందరికీ పంచడం కానీ అందరికి కానీ ఉపయోగపడేది. కాబట్టి మరి అందరూ కూడా ఈ రిపబ్లిక్ డే దగ్గర నుంచి మరి అందరూ కూడా కష్టపడి పనిచేసి మనం కష్టపడి పనిచేస్తూ మన దేశానికి, మనకి, మన కుటుంబానికి కూడా అందరం కూడా మరి సహాయ సహకారంగా అందరూ ఉండాలని, ప్రతి వాడు కూడా దిశగా మన బాధ్యతను నెరవేర్చాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ మరొకసారి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. Thank you very much, sir. You have given a fantastic speech. So let us start speeches with our HODs. Before going to start, as usual, please keep time constraints. So speak a little bit time for the speeches. So thank you. Let me call upon Dr. K. Satish sir, the head of the Department of CSC and IP. Respectable Principal Sir, Dr. Y.V. Narayana Garu, today's honors, Rahul Satyanarayana Garu, Ladies Officer, distinguished HODs, faculty members, non-teaching members, press and print media, and my dear students, good morning to one another. Most of the speakers has
spoken about the importance of the Republic Day. So I don't want to speak once again what they have spoken, but I will be adding some of the few points. We are all celebrating the 26th as a Republic Day. As the Secretary Sir told, in 1950, the Constitution was formed. After Constitution was formed, they need to amendment. Sometimes some of the textbooks which I have read, that is called mother. We have to respect the mother. That's what he has a vision every day when the classes starts, the Vande Mataram. That tells to the students you have to respect and discipline in the college itself. So once again, you can give a big applause to him. That is the importance. And this is one of the themes the government of India has projected across the India. This is one thing. The second thing, of course, everybody knows it. We have many cultures and many things. So we have a progress of the economy. The Indian economy has grown up to the third place. This year it has been grown up to the third place. We are all known the Prime Minister Narendra Modi as a vision, and he has clearly announced during the Republic Day the Viksit Bharat. So if everybody works towards the Viksit Bharat, then India almost can move towards the first place or the second place. That is the aim, the Prime Minister having the vision. So my faculty members, students, all members, the Indians can put together to make the innovations to reach the global economy. He mainly focuses the global research. See, every time Narendra Modi is always focusing on the research. That is the reason why the India has become most powerful in all the countries. Every country is looking for the India. If you want to launch any satellites, it is looking for the India. भाषण की भलियों में, बैलों में, बीजों में, गीतों में, बीजों में, वेदों के गानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, राज भर में, 10 धारा पार करके, रहना हम याद पीछे, कितना भी कोई जीते, तब है नाम है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं किसना यूं भी पता है, कोई तो चल सिद्ध पड़िए, धूप पे डरिए या डरिए, हाँ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, धूप पे डरिए
HODs, and my dear faculty, teaching and non-teaching, and my dear students. So very good morning to one and all. So we all have gathered here to celebrate Republic Day. First of all, wish you happy Republic Day too. So one thing so our secretary sir said that, so lot of people have sacrificed their lives. So వీళ్ళందరూ నిస్వార్థంగా వాళ్ళ లైఫ్స్ని మన దేశం కోసం సాక్రిఫైస్ చేశారు. సో ఎవరు మనం ఒక చిన్న పని కోసం కూడా మన ఇంట్లో దానికోసం కూడా పని ఆపుకొని బయటకు రాలేదు. అలాంటిది వాళ్ళ జీవితాలనే కంప్లీట్గా దేశం కోసం నిస్వార్థంగా సాక్రిఫైస్ చేశారు. సో ఈరోజు అలాంటి రోజు మనం వాళ్ళందరినీ స్మరించుకుంటూ, సో మనందరం ఇంత స్వేచ్ఛగా ఉన్నాం. అన్ని కంట్రీస్లో యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి, అన్నీ జరుగుతున్నాయి, మనం ఇంత స్వేచ్ఛగా ఉన్నాం. సో అందుకని మనం కూడా అంతే నిస్వార్థంగా మన ఆర్గనైజేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి వర్క్ చేసామంటే, సో మనం కంట్రీని డెవలప్ చేయాలి అంటే చిన్న చిన్న మెట్టే కాబట్టి మనకున్న బౌండరీలో మనం నిస్వార్థంగా వర్క్ చేద్దాం. అదే వర్క్ ఆటోమేటిక్గా సొసైటీని డెవలప్ చేస్తుందని కోరుకుంటున్నాను. సో అందుకని అందరినీ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్, అందరూ నిస్వార్థంగా వర్క్ చేయడానికి ఇచ్చాము. అలానే మేడం, ఐ గాట్ డాక్టరేట్, సో ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ డాక్టరేట్. Okay, thank you. Now let me invite Mr. S.K. Ansar sir, the head of the Department of Tripoli, to please come and speak a few words on this occasion. Respected Joint Secretary sir and respected Principal sir, my dear HODs, teaching and non-teaching staff, and my dear students, wish you happy 77th Republic Day. Republic Day already we know that చాలా మంది చెప్పారు సార్. రాజ్యాంగం, రాజ్యాంగం అంటే చాలా రూల్స్ ఉంటాయి, మనకు కూడా ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి, రైట్. నేను స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను ప్రిన్సిపల్ సార్కి, ఐ వర్క్ ఇన్ హైదరాబాద్ ప్రీవియస్గా 10 years సేమ్ ఒకే ఇన్స్టిట్యూట్లో చేసినప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ప్రతిసారి నేను మీటింగ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నాను. మొబైల్స్ బ్యాన్ చేయాలా, ఎప్పుడు 2012, 2013లో నుంచే మొబైల్స్ క్లాస్లోకి ఎలా చేయకూడదు స్టూడెంట్స్ని అనేసి, అంటే ప్రతిసారి మీటింగ్ పెట్టారు. కానీ అది ఇయర్కి అలానే రన్ అవుతుంది, ఆపట్లేదు. నేను ఇక్కడ వచ్చిన కొత్తలోనే షాక్ అయిపోయాను. అసలు ఇంత 4000 మందికి ఫోన్స్ అనేది ఎలో చేయకుండా, ఎక్కడ ఏది డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఇంత స్మూత్గా రన్ అవుతుందంటే ఇట్స్ చాలా గ్రేట్. అలా ఉండడం వల్ల స్టూడెంట్స్ కూడా లాస్ లేదు. యాక్చువల్గా మన ఊరికి అనుకుంటూ ఉంటాం, మన ఫోన్ కొంతసేపు లేకపోతే మనకు అది వచ్చింది ఇది వచ్చింది అనేది, మనకేమంత రాదు. మెసేజ్లు కానీ ఫోన్స్ కానీ అంటే ఏం రావు. టు బీ ఫ్రాంక్, మనం పెద్దవాళ్ళం ఏం కాదు. కొన్ని రూల్స్ ఇప్పుడు వందే మాత్రం స్టార్టింగ్ నుంచి పెడుతున్నారు. ఆ వందే మాత్రం అనేది మనం అట్లీస్ట్ విన్నప్పుడన్నా కొంచెం స్మరించుకుంటూ ఉంటే, ఆ వందే మాత్రం సడన్గా ఎప్పుడన్నా అడిగినా కూడా యాజ్ స్టూడెంట్ లెవెల్లో కానీ, అఫ్ కోర్స్ ఫ్యాకల్టీ మనకు కూడా కొన్నిసార్లు సడన్గా అడిగితే రాదు. ఇది వింటూ ఉండడం వల్ల చాలా చక్కగా మనకు ఆ వందే మాత్రం కానివ్వండి, జనగణమన కానివ్వండి, మనం యాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ వీ కెన్. Respected dignitaries of the dais, on the dais, dear HODs, faculty members, students, a very good morning to all. 77వ రిపబ్లిక్ డే దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు నా తరఫున మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. స్వాతంత్రం రాకముందు మనం ఏ పని చేయాలన్నా, ఏదైనా సాధించాలన్నా కానీ చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ అదిపోయి మన వర్క్ని, మన స్వేచ్ఛని చాలా ఈజీగా మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాము. దాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా మీ లెవెల్లో మీ స్టేటస్ని చూసుకొని అందరూ ఆ రాజ్యాంగాన్ని, మన ఇండియాని, మీ హక్కుల్ని, మీ పనిని జాగ్రత్తగా సేవ్ చేస్తారని ఆశిస్తూ అందరికీ మరొకసారి రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Respected Secretary sir, Co-Director sir, Principal sir, HODs, staff, good morning to everyone. Good morning sir. Wish you happy Republic Day. So, thank you so much. Secretary sir, Joint Secretary sir, and our Principal sir, HODs, faculty members, students. A very good morning to all of you. So first of all, I wish you a happy Republic Day to all of you. So I really appreciate all the students who came today. So please give them a big round of applause to all the students who came today. So I really appreciate the hostlers, both the boys and girls, who did the march past
talks and rally. So today this is a very nice opportunity to you. So really I appreciate all the girls students and boys students and PD sir and NSS unit members. So thank you for giving me this opportunity. ऐसा कोई नहीं है असली इंसान दुनिया घुमाए नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं मैं गाया चाहूं बस तेरी याद जो मुझे सलाम मुझे सलाम अम्मा मुझे सलाम and principal sir, and my dear HODs and teaching and non-teaching staff members and students. Good morning to one and all. I wish you 77th Republic Day celebrations. అయితే ఇందాక వెంకట్రావు సార్ ఒక మాట చెప్పారు, పాకిస్తాను ఒక 4 రోజులే మనం చేసాము, ఎక్కువ రోజులు చేసినట్టయితే నేను నిన్న ఒక కథ విన్నాను, ఒక చిన్న 2 minutes పట్టి సార్. అయితే ఒక కోడి పుంజు ఒక గ్రద్దని నాతో గెలవలేవు అని తెగ ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే గ్రద్ద అనేది సరే ఫస్ట్ పట్టించుకోకుండా అది వదిలి దాని పని చూసుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ లోపల బాగా రెచ్చగొడతా ఉంటుంది. రెచ్చగొడుతుంటే ఊరుకోలేక దాంతో ఫైట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఫైట్ చేసే టైంలో ఒక పాము వచ్చి దాని పిల్లల్ని తిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది. తిరిగి అది గూడికి చేరుకునేసరికి పిల్లలు చనిపోయి ఉంటారు. అందుకని మనము మన స్తోమతకు తాహతు తగ్గట్టు చేయాలి, కానీ అనవసరంగా ఎవరితోటి ఎక్కువ పోకూడదు అనేది అక్కడ నీతి. అయితే మనం 4 రోజులు యుద్ధం చేసి వదిలేసింది కాబట్టి మనం ఇలా ఉన్నాం ఈ రోజు స్వేచ్ఛంగా. లేకపోతే దేశం మొత్తం అల్లకొల్లం అయిపోయేది, వేరే వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యి గందరగోళం చేసేవాళ్ళు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Respected management and respected principal Narayan Garu and HODs and non-teaching, teaching and my dear students. Thank you. This is a good celebration of college Darbhana. So all of you wish you a happy Republic Day. Republic Day is nothing but full freedom. Everybody is a consume a vision, supreme power, that is a freedom. మనందరికీ ఆ ఫ్రీడమ్ అనేది చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మనకు అందించిన ఒక అద్భుతమైన సంపద. ఈ ఫ్రీడమ్ అనేది లేకపోతే ఇక్కడ ఎవరు కూడా ఈక్వల్గా కూర్చునేవాళ్ళం కాదు. ఈ సమాజం భారతదేశం అనేది ఈక్వాలిటీకి అండ్ మోరల్ సపోర్ట్, మన యొక్క సంస్కృతికి, మన యొక్క జీవన విధానానికి మూల కారణమైంది ఫ్రీడమ్. ఈ ఫ్రీడమ్ కోసమే మన ఫైటర్స్ ఎంతగానో కష్టపడ్డారు. దాని ఫలితమే మనము భావితరాల పిల్లలు కానీ తీసుకోలేదు. కానీ మన యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మనం తీసుకున్నా కూడా ఇందాక సార్లు చెప్పారు, మన డ్యూటీస్ ఈ కాలేజీలో మన పిల్లలు పాఠాలు చెప్పేది మనం ఏ డ్యూటీ తీసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం, ఏమేమి ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్తున్నాం, దాన్ని బట్టి ఏ విధంగా ఇన్నోవేటివ్గా పిల్లలకి లెసన్ చెప్పుకుంటున్నాం అనే దానికి ఒక ఎత్తు అయితే, మన యొక్క సుప్రీం పవర్ ఓటు ద్వారా ఎలాంటి లీడర్స్
పరిస్థితి మనం ఎంచుకుంటున్నాం. సో ఈ రోజు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంత గర్వకారణంగా ఇన్ని సంవత్సరాలు డెవలప్ అయిందంటే మన యొక్క లీడర్ అయిన వైఎన్ నారాయణ గారి సపోర్ట్, అలానే మన కిడ్స్ పిల్లలకి ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ ఆధారంతో వాళ్ళకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, ఎండ్ ఆఫ్ పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళకి మంచి పొజిషన్ ఇవ్వాలనే ఒక శ్రద్ధతో ఈక్వాలిటీ తోటి ఈరోజు మనందరం కూడా ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో హెల్తీ వాతావరణంలో జాబ్ చేస్తారంటే దట్ ఈస్ ద గాడ్ గ్రేస్. థ్యాంక్ యూ దిస్ గివ్ మీ ఆపర్చునిటీ. నారాయణ గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ శ్రీ నల్లబోతు వెంకట్రావు గారు, అవర్ హానరబుల్ ప్రిన్సిపల్ సార్ డాక్టర్ వైవి నారాయణ గారు, డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడిస్, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పటి వరకు అందరూ విష్ చేశారు కదా, మనం కూడా విష్ చేద్దాం. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ. కానీ మీరు ఒక అనాలిసిస్ తీసుకుంటే ఎక్సెప్ట్ తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కూడా ఇంతసేపు పిల్లలు స్టాఫ్ ఇటువంటి సెలబ్రేషన్స్ అని చేసుకోరు. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. ప్రీవియస్ పాస్ట్ 8 years నుంచి నేను ఈ కాలేజ్ వర్క్ చేస్తున్నాను. 8 years బిఫోర్ నేను డిఫరెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో వర్క్ చేశాను. ఏ రోజు కూడా మేము August 15th కానీ January 26th కానీ January 1st కానీ మనం వెళ్ళాం. ఎందుకు వెళ్ళామంటే అంత అవసరం లేదు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తారని చెప్తారు అంతే. కానీ ఇక్కడ అది కూడా మన బాధ్యత అని చెప్పేసి మనందరికీ కూడా గుర్తు చేసి ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి మన మేనేజ్మెంట్కి, అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన ప్రిన్సిపాల్ గారికి వీ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్ యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇప్పటి వరకు January 26th అనగానే రాజ్యాంగం గురించి చెప్పారు. మన రాజ్యాంగం గురించి చదివి అది అర్థం చేసుకునే అంత వయస్సు కానీ అంత నాలెడ్జ్ కానీ మనకు ఉన్నది అసలు. కాకపోతే మనం ఒక సంస్థలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సంస్థను ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మన మేనేజ్మెంట్, ఒక విజన్తో పెట్టారు. ఆ విజన్ని లీడ్ చేయడానికి ఒక హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టారు, అదే మన ప్రిన్సిపల్ సార్. రూల్స్ ఎక్కడ ఉండండి, సంస్థలో ఫస్ట్ ఎక్కడ రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయరు, కానీ మనం ఉండే విధానాన్ని బట్టి రూల్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. అందుకే మన సంస్థ కూడా ఫస్ట్ ఒక విజన్ అనేది ఉంది. ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి ఒక విజన్ ఉంది, అట్ ది సేమ్ టైం దట్ విజన్ క్యారీస్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్. మన ప్రిన్సిపల్ సార్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఆ సేమ్ విజన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి సార్ వచ్చేటప్పటికే రెస్పెక్టివ్ హెచ్ఓడిస్ని అలాట్ చేసుకొని ఆ విజన్ని క్యారీ చేస్తారు. సేమ్ విజన్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఎవరికి, స్టాఫ్ మెంబర్స్కి ప్రజెంట్ చేస్తారు. సార్ నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తానని చెప్పేసి అది ఏదైతే మనం అంటున్నామో అది ఎవ్రీడే కాలేజ్కి వచ్చేటప్పుడు అనుకోని కనుక ప్రతి ఒక్కరు కనుక వస్తే మన డ్యూటీ మనం పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ రిపబ్లిక్ డే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఈ స్టూడెంట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ద ఇంజనీరింగ్, యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ ఇట్. మనం అందరం ఇక్కడ ఎవరు కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ది వన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. మనం ఈ కాలేజీలో చేయడం కాబట్టి ఎవ్రీడే మీరు కూడా నేను ఎందుకు ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యాను, నేనేం చేయాలి అనుకోని కనుక వస్తే మీ డ్యూటీ మీరు పర్ఫెక్ట్ చేస్తారు, మా డ్యూటీ మేము పర్ఫెక్ట్గా చేస్తాం. మనం లీడ్ చేసేటువంటి మన ప్రిన్సిపల్ సార్ కావచ్చు, మన మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, వాళ్ళు చేయాల్సింది మనం బెనిఫిట్ చేస్తూనే ఉంటుంటారు. అందుకని ఈ సందర్భంలో మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ వర్క్ విత్ హార్ట్ఫుల్. మన వర్క్ను మనం పర్ఫెక్ట్గా చేసుకొని మనల్ని టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి. అంటే మనకి ఎవరో రిఫరెన్స్ కాదు, మనల్ని మనమే రిఫరెన్స్ పెట్టుకొని అచీవ్ చేసుకుంటూ ఇయర్ బై ఇయర్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటూ వస్తేనే మనం ప్రెజెంట్ డేస్ మార్కెట్లో కానీ ఇండస్ట్రీలో కానీ సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాం. నేను అప్డేట్ కాను, నేను ఇలానే ఉంటానంటే కనుక ఇండస్ట్రీ నుంచి కానీ అండ్ కాంపిటీషన్ నుంచి కానీ మనం బయటకు వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే అప్డేట్, స్కిల్స్ అప్డేట్ చేసుకోండి అని చెప్తుంటారు. ఎవ్రీడే వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్. ఎందుకని న్యూ టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి, న్యూ చేంజెస్ వస్తున్నాయి, అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. మనంతటా మనం కూడా ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలో తెలుసుకొని వాటిని అన్నింటినీ కూడా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై అవర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వీ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆల్సో. అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే మనం వచ్చాము, మన డ్యూటీ చేసుకున్నాము అండ్ హ్యాపీగా మన ఫ్యామిలీతో ఉన్నాము అంటే కనుక దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్.
Thank you for giving this wonderful opportunity. డాక్టర్ ప్రిన్సిపల్ గారు డాక్టర్ వైవి నారాయణ గారు, వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడిస్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ అందరికీ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే గణాలంటే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనది సువిశాలమైన భారతదేశం. ఈ భారతదేశంలో రకరకాల కులాలు, మతాలు, వివిధ ప్రాంతాలు నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ఒక తాటి మీద తీసుకురావడం కోసం, మనల్ని మనం పరిపాలించుకోవడం కోసం రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ రాజ్యాంగాన్ని ఒక సుమారుగా 3 సంవత్సరాల పాటు మన ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి, ఆ కమిటీ కూడా ఒక రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి విధానాలన్నింటినీ కూడా మనం ఆచరిస్తూ హక్కుల్ని అనుభవిస్తూ, ఆ హక్కులతో పాటు మన బాధ్యతలు కూడా తీసుకొని ఆ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తూ నడుపుకుంటున్నాం. కాబట్టి దానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మనం ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. Republic Day on this 77th Republic Day, and I respected Principal Sir, Secretary and Correspondent Rajathan Sir, and Venkatrao Sir. All of you Republic Day wishes to you. The only one incident I want to share with all of you is that when I was in intermediate or so and so, we used to have a Reynolds pen. We are having a Reynolds pen, okay, company. After launching of that pen, the CEO or the marketing member of that company came to India and go to the core of Telangana or Tamil Nadu area. He asked, just give me a Reynolds pen. He wants to know up to when our product has gone. So he asked, give me a Reynolds pen. The shopkeepers tell one stunning answer, and that is whether it is original or duplicate. That is India. అంటే మీకు రెనాల్డ్స్ పెన్ CEO వచ్చేసేసి మన ఇండియాకి నా ప్రోడక్ట్ ఎంత దూరం వెళ్ళింది ఏంటి అని కనుక్కుంటే
ఆయన షాప్కీపర్ అడిగారు మీకు ఒరిజినల్ కావాలా డూప్లికేట్ కావాలా. ఇన్ నో అదర్ కంట్రీ దట్ క్వశ్చన్ వాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ టు హిమ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇండియా ఇస్. We can make, we can transform anything, and that is why we are doing AIS. Understand, we don't need to go anywhere. You are users having stunning features, you are users having lot of things in you, and India itself is a very big country. So be proud of that and be eligible to that, and be eligible to TEC also. It's a very good organization. I'm very happy working with this one. Thank you. సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ రావు సత్యనారాయణ గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ నల్లబోతు వెంకటరావు గారు, హెచ్ఓడీస్ ఆఫ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ, నాన్ టీచింగ్, అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో విష్ యూ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. నాకు నేనే క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేసుకొని ఆన్సర్ చెప్పాలి, లాస్ట్ స్పీకర్కి ఎంత దారుణం ఉంటుంది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి. బికాజ్ నేను ఇది చెప్తాను అనుకుంటానికి ఒకరు చెప్పేస్తాను. సరే బాగా చెప్దామని పైకి వచ్చే టయానికి సఫ్వరా మేడం జోక్ వేస్తారు, రేనాల్డ్స్కి రేనాల్డ్స్ వస్తుంది అని. నాకు ఎంత భయం వేస్తుందంటే, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, హెచ్ఓడిసి ప్రిన్సిపాల్ కూడా డూప్లికేట్ హెచ్ఓడిసి డూప్లికేట్ ప్రిన్సిపాల్స్ వస్తారు. అందుచేత ఎవరినైనా సృష్టించగలిగేటువంటిది మన ఇండియా టెక్నాలజీ అని మేడం చెప్పినప్పటి నుంచి అదొక రకమైన టెన్షన్. అర్థమైందా? సో ఏదేమైనప్పటికీ కూడా నేను కూడా 2 పాయింట్లు చెప్పాలి కాబట్టి రిపబ్లిక్ డే గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అది రాజ్యాంగం రిలీజ్ చేసిన రోజు. తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి రాజ్యాంగం 2008లోనే రిలీజ్ చేశాం. ఆ రాజ్యాంగం ఏమీ లేదు, చిన్న రాజ్యాంగం. ఏంటంటే చాలా చిన్న కోరికలు నాకు, డిసిప్లైన్గా ఉండాలి అని. డిసిప్లైన్ అంటే ఐడి కార్డు వేసుకో, ఎంషాట్ చేసుకో, వీలైతే షో ఏమని చెప్పి అడగడం తప్ప పాప ఏ రోజు ఏ ఆస్తులు ఎవరిని అడగల. ఎందుకంటే బాడీ డిసిప్లైన్గా ఉంటే చెప్పే చదువు అర్థం అవుతుంది, చెప్పగలిగేవారు చాలా ఎఫెక్టివ్గా చెప్తారు యాజ్ ఎ టీచర్ నా యొక్క ఉద్దేశం. సో అంచేత డిసిప్లైన్ ఉండాలి, స్వేచ్ఛ ఉండాలి. రిపబ్లిక్ డే ఎక్కువ స్వేచ్ఛ గురించే మాట్లాడుతుంది, కానీ 1-2 అక్షరాలు మాత్రం ప్రతి పదాన్ని కూడా కలుషితం చేసేటువంటి ఏంటంటే అతి. స్వేచ్ఛ ఉండొచ్చు, అతి స్వేచ్ఛ ఉండకూడదు. ఇప్పుడు నేను నా భాషలో మాట్లాడాలంటే, ఇప్పుడు తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అటానమస్ అయిన తర్వాత, అటానమస్ అయ్యే ముందు ఒక మాట చెప్పాను నేను, కాలేజీ అటానమస్ అయినా అవ్వకపోయినా రూల్స్ అలాగే ఉంటాయి, వాల్యూషన్ అలాగే ఉంటుంది, స్టాండర్డ్స్ అలా ఉంటాయని చెప్పాం. అదే మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. మీకు తెలుసో తెలియదో, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషను జేఎన్టీయూ కాకినాడ వాళ్ళు మిగతా అటానమస్ కాలేజెస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఆన్సర్ షీట్లు అన్నీ తీసుకెళ్ళి దిద్దుతున్నారు మళ్ళీ, ఎక్సెప్ట్ తిరుమల కాలేజ్. దాని యొక్క విషయం ఏంటంటే, తిరుమల కాలేజీ రిజల్ట్ జేఎన్టీయూకి నాన్ అటానమస్కి ఎలాగైతే రిజల్ట్ వస్తుందో దానికంటే తగ్గుతుంది తప్ప పెరగట్లే. అంటే మనం ఏ రోజు కూడా స్టాండర్డ్స్ని తగ్గించలేదు. స్టాండర్డ్స్ని తగ్గిస్తే అంత పాపం ఒకటి మరొకటి ఉండదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూర్చున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ అన్యాయం అంటూ జరిగితే స్టాండర్డ్స్ తగ్గించడమే రేపొద్దున మీరు ఫ్యూచర్లో ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయలేని స్థితికి ఉంటుంది. చాలా కాలేజీలు ఏంటంటే అటానమస్ అంటే మా క్వశ్చన్ పేపర్ మేము ఇచ్చుకుంటాం, మా ఇష్టం వచ్చిన తీసుకొచ్చి దిద్దించుకుంటాం, నాకు ఇష్టం వచ్చిన రిజల్ట్ ముందే ఫిక్స్ చేస్తాం, ఆ రిజల్ట్ వచ్చేటట్టు వాల్యుయేషన్ చేపిస్తామని. కానీ పాపం ఆ అటానమస్ బ్యాచెస్ అన్ని బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇంటరాక్ట్ అయితే అందులో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అయ్యింది చాలా తక్కువ మంది. ఎందుకో తెలుసా? అస్సలు లేకపోతే ఎట్టి పరిస్థితులు ఎక్కడైనా హడ్డిల్ దాటినా గ్యారంటీగా హడ్డిల్ దగ్గర దొరికేస్తాం. ఈ టోల్ గేట్ దాటినా ఆ టోల్ గేట్ దగ్గర పట్టుకుంటారు. సో అంచేత మీరందరూ తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, కమిటెడ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉండి చక్కటి పాఠాలు చెప్పి ఎక్కడ మన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎక్కడా కూడా తప్పకుండా చేస్తున్నాం కాబట్టి మన యొక్క రిజల్ట్ ఈరోజు కూడా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది. తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఈరోజు ప్రూవ్ చేసింది ఏంటంటే, మనందరికీ తెలుసు ఇక్కడ చదువుతున్న ప్రతి స్టూడెంట్కి ర్యాంక్స్ ల్యాక్స్లో ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద కాలేజీలో 10,000 లోపు ఉంటాయని కూడా తెలుసు. పెద్ద కాలేజీలు లైక్ ఆర్వీఆర్, సిద్ధార్థ ఇలాంటి కాలేజీలన్నిటికీ 10,000 లోపు పిల్లలు ఎక్కువ మంది కనిపిస్తారు.
వాళ్ళకి పాఠాలు చెప్పడం చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది, కానీ మన వాళ్ళకి చెప్పాలంటే పాఠాలు కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది. కానీ ఒక ఛాలెంజ్ చెప్తా, నా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అటువంటి కాలేజీలకి వెళ్ళి అద్భుతాలు సృష్టిస్తారేమో కానీ ఆ ఫ్యాకల్టీ కనుక ఎక్కడికి వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతారు. ఎందుకు అంటే టీచింగ్ మెథడాలజీస్ స్టార్టింగ్ నుంచి మొత్తం అన్నిటికీ ఇన్నోవేటివ్గా చేసి మా పిల్లలు 1 lakhsలో ర్యాంక్స్ వచ్చిన పిల్లలు థౌజండ్స్లో ఉన్న వాళ్ళతోటి నేను తీసుకురావాలి అంటే ఏ మెథడ్స్ డెవలప్ చేయాలని చేసుకుంటూ ఈరోజు మన రీసెంట్గా రిలీజ్ అయినటువంటి ప్లేస్మెంట్స్లో 68 మంది ఫస్ట్ రౌండ్ క్లియర్ చేస్తే, మన వాళ్ళు 200 మంది, అందులో 68 మంది ఫస్ట్ రౌండ్ క్లియర్ చేస్తే దాంట్లో 46 మంది కన్వర్షన్ అయిపోయి జాబ్స్ కొట్టేశారు మన వాళ్ళు. అది చాలు. దేశాన్ని డెవలప్ చేయాలంటే మనం పెద్ద పెద్ద సిట్టింగ్స్లో కూర్చొని అది చేయాలి ఇది చేయాలి ప్రాణాలు ఇవ్వాలి అక్కర్లా. ప్రాణాలు పోకుండా బ్రతికే స్టూడెంట్స్ని డెవలప్ చేస్తే చాలు, వాళ్ళందరికీ మంచి నాలెడ్జ్ ఇస్తే చాలు. 46 మంది స్టూడెంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి గుంటూరులో యూ డోంట్ బిలీవ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, చాలామంది మేనేజ్మెంట్స్ మీటింగ్ పెట్టి అక్కడెక్కడో ఉన్న తిరుమల కన్నా ఎందుకు వచ్చినాయి, అసలు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని చెప్పేసి తర్జన భర్జన చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. అంటే ఈ విషయంలో స్టార్టింగ్ నుంచి పిల్లల యొక్క అకాడమిక్స్ చూస్తూ, పిల్లల యొక్క ప్రవర్తన కరెక్షన్ చేస్తూ, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ కరెక్షన్ చేస్తూ, మన రూల్స్ ఎక్కడా కూడా తప్పకుండా చేస్తూ, అలాగే చిట్ట చివరి దాకా తీసుకొస్తున్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ హెచ్ఓడిస్ కానీ ఆ చిట్ట చివరి సంవత్సరంలో వీళ్ళందరినీ బ్రహ్మాండంగా కంపెనీ స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి వాళ్ళని జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్స్కి రెడీ చేసి హయ్యెస్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ సాధిస్తున్నటువంటి మన ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ వాళ్ళ యొక్క టీం కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా రియల్లీ కంగ్రాచులేట్ చెప్తున్నాను. ఇంకా పిల్లల విషయం వచ్చేటప్పటికి నాన్న మీరు ఎవరిని కూడా ఏ రోజు కష్టపెట్టలే. ఇందాక ఎవరో చెప్తున్నారు సెల్ అనేటువంటిది ఈ పర్టికులర్ మూమెంట్స్ వస్తాయి. మనం అయితే కనుక జస్ట్ ఒక్క మూమెంట్ చేస్తే మధ్యాహ్నం ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ దగ్గర ఉంటాం. అది నిజం, ఎందుకంటే మన ప్రాక్టీస్ లేదు కాబట్టి. సో అంచేత హాలిడేస్ దే ఆర్ ద డేస్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ షోయింగ్ ద పేట్రియాటిజం అని అనుకున్నాను ఆ రోజు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం 2008 నుంచి ఆగస్టు 15 నుంచి 15 కానీ జనవరి 26 కానీ ఎన్ని పనులున్నా ఎవరికి సెలవులు అవ్వట్లే, అందరం కలిసి వస్తున్నాం. ఒక ఆర్వీఆర్ కాలేజీ అండ్ మన తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఒకటే ఇంత శోభాయమానంగా జరుగుతున్నటువంటి 2 కాలేజీలు డిస్ట్రిక్ట్లో కావాలని చెక్ చేసుకోవాలి. మిగతాదంతా అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం చేస్తుండొచ్చు, మన వాళ్ళు మాత్రం పేట్రియాటిజం కోసం చేస్తుంటారు. అంచేత సార్తో ఇందాక నేను ఇలాగే వెళ్తున్నప్పుడు, సార్ ఒక చిన్న కోరిక సార్ మీ యొక్క పర్మిషన్ చూడాలంటే, సారు కాలేజీకి మంచి బాగుంటుందని చెప్పేసి అనుకుంటే మన మేనేజ్మెంట్తో డిస్కస్ చేసి ఇమీడియట్గా ఇచ్చేటువంటి టోటల్ ఈ ఫెసిలిటీస్ వల్ల ఈ కాలేజీ ఎంత లెవెల్కి వెళ్తుంది. కానీ మనం ప్లాన్ చేసినంత మాత్రం వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకుండా ఏ రోజు చేయలేం. అంచేత రియల్లీ తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సంవత్సరానికి స్టెప్స్ అలా ఎక్కుతుందంటే ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద మేనేజ్మెంట్ వల్లే అంతా జరుగుతుంది. అది మాత్రం నిజం, ఏ ఒక్కరి సొత్తు కాదు. బికాస్ అవుట్పుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డివైజెస్. అప్పుడే మనకు బయటకు వచ్చేది. ఇప్పుడు అంతేగాని మామూలుగా చూడండి, మనం స్వేచ్ఛ అంటున్నాం. అతి స్వేచ్ఛ ఇస్తే అటానమస్ చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం వచ్చిన రిజల్ట్స్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇంకో కొంచెం అతి స్వేచ్ఛకి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారంటే యూనివర్సిటీ చేస్తున్నారు. ఫ్యూచర్లో మీరు నన్ను అంటున్నాను కాదు, కానీ ఇప్పుడైతే జేఎన్టీ ముద్రించి ఇవ్వాలి, ఏవి సర్టిఫికెట్లు మనం పట్టుకుంటారు. జేఎన్టీ ఇలాంటివి చేయదు. రేపొద్దున ఇండివిజువల్ యూనివర్సిటీలు అయిన తర్వాత ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎంత బాగా వాడుకుంటారంటే, ఏమో చదవకపోయినా ఒక సర్టిఫికెట్ గుర్తించుకొని ఇస్తారు. ఆల్రెడీ కొన్ని యూనివర్సిటీలు తమిళనాడులో ఇస్తున్నాయి. అంచేత డెఫినెట్గా అతి స్వేచ్ఛ ఉండకూడదు, స్వేచ్ఛ ఉండొచ్చు. వాడు ఎవడో ఉంటున్నాడు, సెంటర్లో కూర్చుంటున్నాం, తాగుతున్నారు బహిరంగంగా. వాడిని ఎవరైనా అడగండి, మీరు అడిగితే నా ఇష్టం అంటాడు. అది ప్రజాస్వామ్యం కాదు. అది నా ఇష్టం, నువ్వెవడు అడగడానికంటే నిజంగా అది కాదు. బహిరంగంగా చేపలు చేస్తుంటారు, బహిరంగంగా మటన్ వేస్తుంటారు. ఇవన్నీ కూడా జీవహింస పనికిరాదు అంటారు. మన ఎదురుకుండానే దాన్ని చంపి కోసిస్తుంటారు. వాటికి ఒక ప్లేస్ పెట్టారు, ఆ ప్లేస్లో చేయాలి. నేషనల్ హైవేస్ అన్నీ కూడా చేపల కేంద్రాలే. మీరు గుంటూరు అంతా వెళ్తుంటే ఎక్కడెక్కడ చేపలు అమ్ముతున్నారో చక్కటి నోరు చెప్పేస్తుంటుంది, ఇప్పటిదాకా చేపల వ్యాపారం ఇక్కడ జరిగింది అని. సో అంత బీభత్సంగా అంత అతి స్వేచ్ఛగా ఉంటున్నారు. అలాగే మీరు ఏమి చేయక్కర్లా, ఎవరి పని వాళ్ళు శుభ్రంగా చేసి పని చేయించడం కూడా నేర్చుకోండి. ఎవరికి ఏ పని, టెక్నీషియన్కి మనం పని ఇచ్చినప్పుడు టెక్నీషియన్ అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా,
అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా? వాళ్ళ అవుట్పుట్లు బ్రహ్మాండంగా చేస్తే వాళ్ళు దేశాన్ని బ్రహ్మాండంగా చేసినట్టే. ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఒకసారి నేను ఇంటర్మీడియట్ మేము దేవాలయం చదువుతున్నప్పుడు స్వాతిమిచ్చి సినిమా రిలీజ్ అయితే మేము స్వాతిమిచ్చి సినిమాకి వెళ్తే అక్కడ ఉంటే ఒట్టు ఫస్ట్ షోకి ఎవరు రాలా. స్వాతిమిచ్చి వాడు ఏందా రూపం ఏంది అది చూసి భయపడ్డారు. మేము ఏదో సినిమాకి వెళ్తుంటే అక్కడ అతను అడుక్కుంటుంటే డబ్బులు అడుగుతున్నాడు. డబ్బులు వేసే ముందు మేమేంటంటే ఒక స్టూడెంట్స్ సరదాగా అతనితో మాట్లాడి, మా ఓనర్ ఉన్నాడు, హౌస్ ఓనరు, వాళ్ళకి చాలా అవసరం, నువ్వు వస్తే పని కల్పిస్తారు, బ్రహ్మాండ జీతం ఇస్తారు, వస్తావని అడిగితే ఒక గంట సేపు బతిమాలిన తర్వాత వాడు ఏం చెప్పాడంటే వస్తానని చెప్పాడు. సరే మేము సినిమాకి వెళ్ళి మన ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలకు బయటకు వచ్చి లైన్లో ఉన్నాడా లేదని చెక్ చేస్తే లైన్లోనే ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత శుభం కార్డు వేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమో వస్తున్నావంటే నేను రావాలండి అన్నాడు. ఎందుకు రావాలంటే, సార్ మీకు తెలుసో తెలీదో, ఎవడైనా కష్టపడితే డబ్బులు ఇస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు, ప్రిన్సిపాల్గా కష్టపడితే జీతం ఇస్తారు, మీరు ఫ్యాకల్టీగా కష్టపడితే జీతం ఇస్తారు, ఎవడైనా పని చేస్తే డబ్బులు ఇస్తారు చేసినందుకు, కానీ నాకు డబ్బులు డైరెక్ట్గా ఇస్తారు. అమ్మా ఇక్కడ చిన్న పిల్లవాడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నావు, నీకు తెలుసుకో, ఎక్కడ అడుక్కో వాడు చూడండి ఇండైరెక్ట్గా మనల్ని అడుక్కునేటట్టు చేసేటప్పుడు కనపడుతున్నాడు. కొన్ని చోట్ల మోటివేషన్ చేసేటప్పుడు విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే, మనం ఆన్ మోటివేట్ చేయకపోతే మనం పొరపాటును కన్వర్ట్ అయ్యామనుకోండి, మనం ఆ పరిస్థితిలో ఉంటాం. మీరు అవి కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఒకసారి నిర్మలా మేడం తీసుకొచ్చి ఇంగ్లీష్ చెప్పుద్దని, ఇంగ్లీష్ అంటే ఎవరు ఆవిడకి తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్ చెప్పుద్దని తీసుకొచ్చాం. మా పిల్లలందరూ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు చచ్చినట్టు, ఆవిడకి తెలుగు రాదు కదా, అలా ఆయన కూడా తీసుకొని వచ్చింది. ఇద్దరు కలిసి 2 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. మేడం మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ చేయండి, టీఈసీ స్పార్క్ ప్రోగ్రామ్ ఇనిషియేట్ చేశాను నేను. టీఈసీ స్పార్క్ అంటే టీఈసీ అంటే తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కాకుండా టాక్ ఇంగ్లీష్ కాన్ఫిడెంట్లీ అనే ప్రోగ్రామ్ పెడదాం, సో దానికి మీరు ఉండాలి అని చెప్పేసి పెట్టాను. పెట్టిన తర్వాత మేడం మీకు ఎందుకు నేను చూసుకుంటానని, మనం తక్కువ మన స్టూడెంట్స్ తక్కువ అన్ని సెక్షన్కి వెళ్ళి వచ్చింది. కరెక్ట్గా 2 years పనిచేసి వచ్చింది. వెళ్ళిపోతున్నాను అంటుంది. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మాట్లాడుతుంది తెలుగు. ఎంత బ్యూటిఫుల్ తెలుగు మాట్లాడిందంటే మన తెలుగు వాళ్ళం కూడా తెలుగు అంత మాట్లాడలేము. అదేంటి మేడం అంటే, సార్ ఐఎమ్ రియల్లీ ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మోటివేటింగ్ దెమ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ గాట్ మోటివేటెడ్ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మోటివేటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ స్టూడెంట్స్. తక్కువ టాలెంట్సా? ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది, ఏది నిజమో ఏది అబద్ధం ప్రిన్సిపల్ చస్తాడు మొత్తం అనాలిసిస్ చేయలేక. ఫ్యూచర్ కేసులన్నీ కూడా ఏఐ పవర్డ్ స్టోరీస్ వస్తాయి. ఆ పవర్ స్టోరీస్ అని అంచేత నేను ఏమంటున్నానంటే, చూడండి అతను ఎంత బాగా చెప్పాడు. ఒకటే, సార్ నేను సిగ్గు సరం వదిలేసి డబ్బులు ఉండమ్మా అంటే 10 రూపాయలు వేసి, ఇప్పుడు ఈ మధ్య 10 రూపాయలు వేస్తే కొంత అన్నట్టు చూస్తున్నారు అందరూ. రూపాయలు తగ్గిపోయింది, బంగారం వెళ్ళి పెరిగిపోయింది. ఆడు బంగారం కొనుక్కోవాలిగా, సిల్వర్ కొనుక్కోవాలి. సిల్వర్ 3 లక్షలు అయింది, బంగారం 15,000 అయింది గ్రామం. 10 రూపాయలు ఇస్తుంటే అది రకంగా చూస్తున్నాడు. అంచేత వాడు మినిమం 20 పెట్టాడు. మీకు అర్థమైంది, మినిమం 20 రూపీస్ ఉంటాడు. దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ధైర్యం చేస్తే తంతాడు. 5 రూపీస్ అలా ఆ టైప్లో ఉంది వ్యవహారం అంతా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. నేను ఏమంటానంటే, మనందరం ఏమి చేయొద్దు, చక్కగా స్టూడెంట్ శుభ్రంగా చదవండి, అన్ని టెక్నాలజీలు నేర్చుకోండి, మీరు సక్సెస్ఫుల్. మాస్టర్ ప్రతిరోజు రండి, వాళ్ళకి ఎంత మంచి పాఠం చెప్పాలో అంత మంచి పాఠం చెప్పండి, ఇంకంతకంటే అవసరం లేదు. సో అంచేత సారాలు మీకు నేను నెక్స్ట్ August 15కి సారాలు ఒప్పుకుంటే, సార్ కూడా చెప్పాను నేను, ఒక పేట్రియాటిజం కూడా బిల్డింగ్ మొత్తం కనపడాలంటే, ఇప్పుడు మనం ఎదుర్కొంటే మంచి తివాచీలాగా ఎర్రమట్టి వేసాం చూసారు అందరూ, వచ్చేసండి అదొక తివాచీలా ఉంది, బాగుంది, నచ్చిందా? ఒకవేళ కొట్టుకోవాలనుకుని అందరూ కొట్టుకుని దెబ్బలు తాగాలి. నేను చెప్పేది ఒకవేళ కొట్టిన పిల్లల్ని పటాపట కొట్టినా దెబ్బలు తాగకుండా దెబ్బలు తగ్గుతాయి. సో అంచేత లోపలికి వందే మాత్రం మన ఇది జాతీయ జెండా అది కడదాం అనుకుంటున్నాను. 50 feet జాతీయ జెండా పైకి వచ్చి మన కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర హైవే పక్కన ఉంటా చూసారా, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా పర్ఫెక్ట్ విజిబుల్ పాయింట్ అవుతుంది. అది వెర్టెక్స్ ఆఫ్ ఎంటైర్, ఇది వెర్టెక్స్ అవుతుంది. అంచేత సెంట్రాయిడ్ అది ఖచ్చితంగా వచ్చింది. అంచేత చేద్దారనుకుంటున్నాం. అంచేత ఈ తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సంవత్సరానికి అభివృద్ధి చెందడానికి కారణం అయితే డౌట్ లేకోకుండా డిసిప్లిన్, కమిటెడ్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ వెరీ గుడ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్. ఈ క్రెడిట్ అంతా మీకే చెల్లుతుంది. అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. మనం కూడా నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం తొందరలో. ఇప్పుడు అటానమస్ కూడా ప్రూవ్ చేస్తాం. జేఎన్టీయూ కాకినాడలో అటానమస్ అంటే తిరుమల, దాన్ని చూసి నేర్చుకోండి ఆల్రెడీ అన్నారు. అది చాలు, మనందరం ప్రూవ్ చేశాం.
సో నెక్స్ట్ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద స్టాండర్డ్స్, మంచి స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడం అండ్ యూనివర్సిటీ స్థాయిలో ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో ఏదో టైంకి మనం వెళ్తాం. సో అప్పటి వరకు అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఏ చిన్న చిన్న డిఫరెన్స్లు ఉన్నా దయచేసి పక్కకు వదిలేసి ఆలోచించిన మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఇంతటితోటి ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. YV Narayana sir for presenting this Republic Day situation every year, and apart from that I thank you very much Mr. Venkatrao sir, Joint Secretary sir, and the Secretary and Correspondent Mr. R. Satyanarayana sir for providing this opportunity every year. And apart from that, all the head of the departments, faculty, non-teaching staff, drivers, everyone name by name, and students especially, thank you very much for coming here and participating in this program very eloquently, and thank you to one and all. That's it. Let us have Janaganamana song. Janaganamana. Ready? Janaganamana Adinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Uttara Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jala Sitaranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashisha Male Gahe Tava Jaya Gada Jana Jana Mangala Dayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He Bolo Bharat Mata Ki Jai Bolo Bharat Mata Ki Jai Bolo Bharat Mata Ki Jai. Thank you. Standard is